परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई काफ़ी समय तो गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ पासों रब्बी गुरबाणी दे जाप सरवण करदे आ रहे सी। धनता दे जोग हों, बड़े कर्मां वाले हों। आओ आपां सारे रल मिल के गुरबाणी दियां विचारां करन दा यतन करिए। सतगुरु महाराज जी की गुरबाणी दियां विचारां करदे आपां आ रहे हाँ। आओ की कह रहे ने भगत कबीर जी, सुनो जरा। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। भगत कबीर जी फरमान करते ने नाल मिल के पंजवें पातशाह भगत कबीर जी ते पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दोनों नाल मिल के फरमान करते ने। की कहते ने आओ सुनो जरा। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कै पोले ब्रोले नीर रहाओ। कबीर जी इहो जहे अचरज वेखे हन। दही दे भुलेखे अंदर आदमी पानी नूं रड़क रहे ने। महाराज जी कहते इस तरह दे देखे ने कि दही दे भुलेखे पानी नूं रड़क रहे ने। आखो सतनाम। हुण ये दसो भी पानी दे विच मधानी पाई रखो, सारी दिहाड़ी लाई रखो, महीने बद्धी लाई रखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਧਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁੱਕ ਜੂਗੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ, ਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਹਰੇ ਅੰਗੂਰੇ ਗਦਾ ਚਰੈ, ਨਿਤ ਉਠ ਹਾਸਾ ਹਿੰਗੈ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤਾ ਕੱਚੀਆਂ ਕਚਾਰ ਕੁੰਬਲਾਂ ਚਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀਂਗਦਾ ਅਤੇ ਓੜਕ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪੇਸਾ ਅਮਾਹਾਂ ਜਾਈ, ਕੁਦ ਕੁਦ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ। ਮਤਬਾਲਾ ਝੋਟਾ ਅਮੋੜ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇੜਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਖੇਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਆਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਖੇਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਇਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ? ਸੁਣੋ ਜਰਾ। ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗਾ ਨਿਤ ਭੇੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੇੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੇਲੀ ਨੂੰ ਚੁੰਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਮਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਏ।
ਸਾਈਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਜ ਪਦੇ, ਜਿਉ ਜਲ ਸੋੜ ਬਾਹਰ ਪਿਓ ਮੀਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਘਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਘਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ। ਅਬ ਕਹਿ ਰਾਮ ਕਵਨ ਮਤ ਮੋਰੀ, ਤਜੀ ਲੈ ਬਨਾਰਸ ਮਤ ਭਈ ਥੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਹਾਉ ਸਗਲ ਜਨਮ ਸਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ शिव जी दे शहर विच गवा लिया है। मरते बार मगहर उठ आया, मरण वेले मैं मगहर नूं उठ के आ गया हाँ। बहुत बरस तप किया कासे, कहते बड़े साल मैं कांसी बनारस विच तपस्या की। मरन पिया मगहर बासी, हुण जद मरण नूं आ ढुकिया हाँ, मैं मगहर आके निवास कर लिया है। कासे मगहर सम विचारी, बनारस अते मगहर मैं एक सार ख्याल करदा हाँ। होसे भगत कैसे उतरस पारी, अल्प अनुराग वाला बंदा कितना तर सकता है। कहो कबीर कहो गुर गज, शिव को ना जानै। कहो गुर गज शिव सबको जानै, मुआ कबीर रमत श्री रामै। कबीर जी आखदे हन मेरा गुरु गणेश शिव जी ते सारे ही जानते हैं। कबीर कि कबीर स्वामी दे पवित्र नाम का उच्चारण करदा होया मर गया है। कहते सारे जानते ने, गणेश शिव जी सारे जानते हैं कि कबीर वो परमेश्वर दे पवित्र नाम का उच्चारण करदा होया
मर गया है। गौड़ी कबीर जी चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जलै काट कै संगा। कहंदे जिस दे अंगां नूं चंदन दा अर्क मिल जाता है, ओह अंत लकड़ी नाल साड़ दिती जाती है। इस तन धन के कबन बढ़ाई, धरन परै और बार न जाय। भगत कबीर जी कहन लगे कहंदे इस शरीर ते दौलत अंदर हंकार करन वाली किहड़ी सै है। इस शरीर दे विच जिहड़ी हंकार करन वाली वो किहड़ी चीज है। धरन परै और बार न जाए रहाओ, ओह जमीन ते पै रह जाते हैं अते प्राणी दे नाल परलोक नूं नहीं जाते। रहाओ रात जे सोवे दिन करहे काम, एक खिन में लहे नार को नाम। भगत कबीर जी कहंदे जो रात्रि नूं सौंदे हन, दिन नूं काम करदे ने, रात नूं सौ जाते ने ते दिने काम करते हैं, अते एक मौत पर भी वाहिगुरू दे नाम का उच्चारण नहीं करते, नाम नहीं जपते वाहिगुरू परमेश्वर दा। हाथ तां डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांधियो चोर। जो अपने हाथ विच पतंग दी रस्सी फड़ी खिंचदे हन अते अपने मूँह नाल पान चबदे हन, ओ मरण वेले तस्करां दी तरह चोरां दी तरह खिंच के नरड़े जाते हन। गुरमत रस रस हर गुण गावै, रामै राम रमत सुख पावै। गुरां दी सिक्ख्या ताबे अते प्रेम अंदर भिज के, जेकर तू हरि दा जस गायन करे, अते सर्व व्यापक स्वामी दा सिमरन करे, तां तू आराम प्राप्त कर लवेगा, तां तू सुख प्राप्त कर लवेगा। किरपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बस सुगंध बसाय। जिदे अंदर मेहर धार के प्रभु अपना नाम पक्का करता है, ओ वाहिगुरू मालिक दी महक अते खुशबू नूं अपने दिल अंदर टिका लैंदा है। कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम नाम झूठा सब धंधा। भगत कबीर जी आखदे हन कहंदे तू अपने स्वामी दा चिंतन कर, हे मनुखे। मनुख ओ वाहिगुरू परमेश्वर दे नाम दा सिमरन कर। सच्चा है स्वामी ते झूठे हन समूह संसारी बिहार।
ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਜਪ ਲਾਂਗੇ ਨਾਮ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਬਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਕ ਲਾਗੇ ਠਣਕਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ कदों मौत ने आ जाना है, कोई भरोसा नहीं है। कहाँ बसासा इस भांडे का, क्या भरोसा है, क्या विश्वास है, कोई पता नहीं कदों की हो जाना है। गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, जम ते उल्ट पे है राम। दुख बिन से सुख कियो विश्राम। भगत कबीर जी फरमान करते ने, कहते मौत दी बल जान दी थां मैं हुण स्वामी बल मुड़ गया हाँ। मौत दी बल जान दी थां मैं हुण स्वामी बल बांग मोड़ ली है। परमेश्वर बल नूं मुड़ गया, भाव के सत संगत करन लग गया, सिमरन करन लग गया हाँ। पीड़ मिट गई है, दुख मिट गया है, अते आराम अंदर बसदा हाँ, सुखां दे विच बसदा हाँ। बैरी उल्ट पे है मीता, सागत उल्ट सुजान पे चिता। भगत कबीर जी कहंदे मेरे दुश्मन बदल के मेरे सज्जन बन गए हैं। जिहड़े मेरे दुश्मन सी ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ सज्जन बन गए हैं, मित्र बन गए हैं। और पतत पुरुष बदल के दिलों भले लोग हो गए ने। जिहड़े पतत पुरुष सन, माड़े सन, वो हुण बदल के चंगे हो गए हैं। अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया, शांत पे जब गोबिंद जानिया राव। मैं हुण हर चीज नूं आराम देने वाली जानदा, हर चीज आराम देने वाली जानदा हां। जदों दा मैं सरीटी दे रखियक नूं अनुभव कर लिया है, मेरे उत्ते ठंड चैन बरत गई है। तन मैं होते कोट उपाद, उल्ट पई सुख सहज समाद। शरीर अंदर करोड़ा ही रोग सन, शरीर दे अंदर करोड़ा ही रोग सन। ओह ठंड चैन ते शांति एकाग्रता विच बदल गए। जिहड़े रोग सी, दुख सी, करोड़ा ही जदों सिमरन करना शुरू कर दिता, बंदगी करन दित्ती, उस शरीर दे विच जिहड़े करोड़ा रोग सी वो एकाग्रता दे विच, शांति दे विच बदल गए ने। आखो सतनाम। अपने आप पछानै आपे आप, रोग न व्यापै तीनों ताप। जद इंसान खुद अपने आप नूं समझ लैंदा है, उसनूं बीमारी अते तिन्ने बुखार नहीं चिमड़दे। जदों अपने आप नूं समझ लैंदा ना, उसनूं बीमारी ते तिन्ने बुखार नहीं चिमड़दे। पढ़दे हुंदे ना, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास,
ताको विघ्न ना को लागै, जाकी प्रभ आगे अरदास। अगे सुनो की कहते ने, अब मन उल्ट सुल्तान हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। हुण मेरे मनुए ने मुड़ के अपनी पूर्वली पवित्रता धारना कर ली है। जद मैं जिउंदे जी मर गया, केवल तद ही मैं पुछया प्रभु नू। कहे कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न अबर डरावो। भगत कबीर जी फरमान करते ने, मैं हुण बैकुंठी आनंद अंदर लीन हो गया हाँ। मैं खुद किसी कोलों नहीं डरदा, अते ना ही मैं किसी होर नूं डरांदा हाँ। ना किसी कोलों डरदा हाँ ते ना किसी नूं डरांदा हाँ। गौड़ी कबीर जी पिंड मुआ, जियो कह कर जाता, शब्द अतीत अनहत राता। जद इस शरीर ये देह मर जाती है, तां पवित्र पुरुष की आत्मा किहड़े टिकाणे ते चली जाती है। जिहड़ा पवित्र पुरुष आ नाम जपण वाला, जद यह देह मर जाती है, भाव कि शरीर नाश हो जाता है, तां पवित्र पुरुष की आत्मा जिहड़ी इस शरीर दे विच आत्मा है, वो किहड़े टिकाणे ते कित्थे चली जाती है। शब्द अतीत अनहत राता, ये निर्लेप ते अविनाशी प्रभु अंदर लीन हो जाती है। जिहड़ी गुरमुख की आत्मा हुंदी है ना, वो गुरमुख प्यारिओ परमेश्वर दे विच लीन हो जाती है। आखो सतनाम। परमेश्वर दे विच लीन हो जाती है, अभेद हो जाती है। अगे सुनो, जिन राम जानिया तिने पछानिया। जो स्वामी नू समझदा है, ओही उस दे स्वाद नू अनुभव करता है। ज्यों गूंगे साकर मन मनिया, कहते उसकी आत्मा गूंगे आदमी दे शक्कर खान की तरह संतुष्ट हो जाती है। ऐसा ज्ञान कथै बनबारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहा। इहो जिहा ब्रह्म बोध प्रभु ही दर्शाउंदा है। हे बंदे, तू अपने श्वास नूं हवा दी मध दी नाड़ी विच टिका रहाओ। सो गुर कहो जे बार न करना, सो पद रबो जे बार न रबना। भगत कबीर जी कहते ऐसा गुरु धार जो तेनू मुड़ के होर धारण की लोड़ ना पवे। ऐसा गुरु धार ला, तेनू मुड़ के गुरु धारण की लोड़े ना पवे। एक माई संतां नू आके कहण लगी, कहंदे बाबा जी। संत कहंदे हाँ माता। कहंदे जी मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਪੜੋਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਰਹੂਗਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹੀ ਅਰਥ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਬੜੇ ਬਿਰਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਦ ਰਬੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਰਬਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਤਰਨਾ। ਐਸੇ ਮਰਹੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰਸ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਤ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਮਰ ਰਹਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੋਣੀ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਲਟੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ, ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹੇ ਨਹਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਈੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰਲੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਈੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਉਲਟਾ ਕੇ, ਪਿੰਗਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਨ ਜਲ ਜੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਲੋਚਾ ਸੰਸਾਰ ਓ ਬਿਹਾਰਾ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਆਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ ਵੀ। ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ, ਉਹ ਜਹੀ ਜੀਵਨ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇਹੋ ਜੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ, ਅਸਮਾਨ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਓ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੋ। ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅੱਪੜ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਿਪਦੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਵਜਨਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਿਉਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ,
ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨੁਆ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਨੁਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਕਥ ਕਥ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓੜਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਓੜਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੁਆਮੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਚੰਚਲ ਮਤ ਤਿਆਗੇ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਭਾਗੇ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਮਤ, ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਚੰਚਲ ਮਤ ਤਿਆਗੇ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਭਾਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਲਬੁਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੁਲਬੁਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਚਲ ਮਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲ ਮਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਤ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ।